اب میں خطاب کے لیے گزارش کروں گا جناب عطاء الرحمن صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس عظیم و شان کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاتقون، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون، صدق اللہ العظیم۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک ایمان ہے، ایک تقوی ہے، ایک عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھ پر تم کو ایمان ہے، تم نے مجھے مانا ہے، تو تمہارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ تم امت واحدہ بنو۔ اسلام، ایمان اور تقوی، تمام انبیاء نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اطاعت کا مطلب ہے تقوی۔ قرآن فرماتا ہے ھدی للمتقین، جو آدمی پہلے سے متقی ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس کے ہدایت کا رستہ اس کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ جو پہلے سے متقی ہو۔ اور یہ پہلے سے متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، کہ والشمس والضحاہا والقمر، کہ سورج اور چاند، ضمیر اور آسمان، رات اور دن، یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ اس نفس کے لیے میں نے بنائے ہیں، یہ چھت اور یہ زمین اور یہ سب کچھ، اور یہ رات اور دن۔ اور پھر اس نفس کو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، اس کو اپنے حابیل اور قابیل کا فرق، اس کو نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا فرق، اس کو موسیٰ اور فرعون کا فرق، اس کو محمد الرسول اللہ اور ابو لہب کا فرق، اس نفس کو میں نے سجھا دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بڑے آسان پیرائے میں قرآن نے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی ہے، اور جنت اور دوزخ کی بات بھی رکھی ہے کہ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، جو تقوی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس تقوی کی بنیادیں ہمارے سامنے قرآن خود بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ تقوی بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ تقوی کا حق ادا نہ کرو۔ اور اس کی پہلی بنیاد نیت ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس دین کو، اس اسلام کو، اس امت کو، اس محمد الرسول اللہ اور اس خدا کو اس طرح تسلیم کرو کہ اس کے لیے مر سکو، اپنی زندگی اس کے لیے نچھاور کر سکو۔ ہم کہتے جی مرتے دم تک۔ اور پھر دوسری بات جو نیت کے بعد بتائیے وَاعْتَصِمُوا القرآن کو، القرآن حبل اللہ المتین۔ تیسری بات جو کی ہے وہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی ہے،
हमारे उलमा को पता नहीं चलता कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ। तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा मोहल्ला और तुम्हारा शहर, तुम्हारा गवर्नर और तुम्हारा वजीर आजम अगर इस किताब को इकट्ठा हाथ नहीं पकड़ता है तो तुमने तकवा की दूसरी तीसरी मंजिल पूरी ही नहीं की। वला तफर्रकू, और फिर ये बताया कि चलो इकट्ठे नहीं पकड़ सकते, ये तफरका बंदी तुमने कहाँ से पैदा की। वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, और बल्कि आगे फरमा दिया यौम नब्यज़्ज़त वुजूह तस्वद्दत वुजूह अकफरतुम बाद ईमानिकुम। इसका क्या मतलब है कि ईमान लाने वाले ये लोग जो बैठे, इन्होंने इस मसलकों के ज़रिए, इन मज़ाहिब के ज़रिए, इन इख्तिलाफात और इन जूतम पेजार के इस पूरे रवैयों को अपनाकर कफर तुम, इन्होंने कुफर का इर्तिकाब किया है। हम दूसरों को कहते हैं कि जी तुम काफिर हो और फला हो। मैं तफसील से ये बातें पहले भी कर चुका हूं। मैं सिर्फ जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आपको पता नहीं चलता है कि हमें आपस में बांटा, हमें कुरान नहीं आता है, हमें हदीस नहीं आता है। इन उलमा को सबको आप बिठा दें, हर आयत की नहवी सरफी सारी तशरीहात ये कर देंगे। ये मुझे बताए ना कि हमें टुकड़े टोटे टोटे किसने किया है। यूरोपीय यूनियन को पता चलता है कि यूरोप की ताकत तब बनेगी जब पूरा यूरोप इकट्ठा हो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 10 करोड़ काले हैं और 15 करोड़ जो है वो सफेद है, और ट्रंप उठता नहीं है, हटता नहीं है अब उधर से सफेद फामों का। उनको पता है कि उनका मफाद किस में है। 52 स्टेट है। सबसे बड़ा मसला उनका ये, काला सफेद को उठा के हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है और सफेद काले को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ए उलमाए उम्मत, दो ही तो ग्रोह है ना, एक हुक्मरान है, एक उलमा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझको और आपको इन तालीमात जो कि मैं और आप सुबह शाम पढ़ रहे हैं, किताब में भी पढ़ रहे हैं, अय्यु उराइल ईमान अवसकू, मैं और आप पढ़ रहे हैं कि तहाबू लिल्लाह, ये सारी चीजें हमने किस लिए पढ़ी है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, जिस तरह के मैं ये बात फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला यदखुलुल जन्नता, कोई आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा कि जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज ना हो। ये जो कहा कि या अय्युहन्नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अय्युहल मोमिनून नहीं फरमाया खुतबा हज्जतुल विदा में कि ताइफ के पत्थर, मदीना तैयबा के एक घर को दरवाजा उन्होंने खटखटाया। मैंने और आपने अपने शहर में क्या किया है, किस दरवाजे को खटखटाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, घर छोड़ा, उनका माल शाम के बाजारों में नीलाम हुआ है, मेरा और आपका माल नीलाम हुआ है। कमा सल्लैता, हम पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कौन सी वफादारी हमने उनकी तालीमात के साथ, सारी चीज़ों की बुनियाद बताई कि अला या अय्युहन्नास, ए इंसानों, तुम्हारी जान, इन्ना दिमाउकुम व अमवालुकुम व अराजुकुम हराम का हुर्मति फी यौमिकुम हाज़ा। इससे बड़ा इंसानी मकसद और कोई हो सकता है। मकासदुश्शरी, आज का सेकुलर इंसान भी इस बात पर यकीन रखता है यूनिवर्सल ट्रुथ्स में कि जान, माल और आबरू और अकीदा और अकल, अल्लामा शातिबी ने अल-मुआफ़िक़ात में इनकी तफसील बयान की है। मैं आपसे ये बात अर्ज करता हूँ, इन 5 चीज़ों पर पूरी इंसानियत मुत्तहिद हो सकती है अगर आप मुत्तहिद हो जाए। इस पर जुडाइज़म, यहूदियत मुत्तहिद है, इस पर नसरानियत और इंजील गवाह है, इसके ऊपर पूरी दुनिया के अध्ययन, वेदों को, ऋग्वेद को और बाकी को आप पढ़ लें। लेकिन मैं और आप
جو کردار بتا رہے ہیں. ہماری مسجد کا موضوع ہے ہاتھ ادھر رکھ کے نماز ٹھیک ہے کہ ادھر رکھ کے آمین بالجار ہے. خلیفہ فاتح خلف الامام کے مسائل ہیں. وہ سامنے بیٹھا ہوا مسلمان حیران ہے کہ مجھے روٹی نہیں مل، میری جان کو خطرہ ہے. یہ 10 آدمی مارے گئے، یہ 10 نہیں، یہ 2500 ہزارہ. اور اسی طرح سنی علماء، اسی طرح 50,000 آپ کے فوجی اس اور لوگ جو ہیں اس جو ایجنسیاں ہیں ان کے اندر جب فوج نے مداخلت کی ہے تو 50,000 افراد کام آئے. یہ جان اور مال اور آبرو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی رستہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. 4 لاکھ مسجدوں کے آپ امین ہیں، خانقاہوں کے آپ امین ہیں، آپ کے ہاتھوں کو لوگ بوسہ دیتے، آپ کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے. اور میں نے اور آپ نے یہ چھوٹے سے، یہی بخاری شریف ہے، اس کو ہم اپنے تمام مدارس میں نہیں پڑھاتے. تو اس میں وہ جو احادیث ہے آمین بالجہر کی اور رفع یدین کی، ان احادیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ 8 رکعتوں کی جو احادیث ہے اور پھر 20 رکعت کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم ساری کتابوں پر یقین رکھتے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا اصل موضوع کیا ہے. اور میں آج آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں، جب تک اس وقت کے فرعون اور یزید کے گلے میں آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، میں اور آپ کبھی متحد نہیں ہو سکیں گے. ہر روز وہ ہمیں خریدتے اور بیچتے، ہر دن وہ ہمارے، ابھی یہ چینل شیعوں کا وہاں سے چلتا ہے لندن سے اور امریکہ سے، 100 سے اوپر چینلز ہیں. ڈرامے انہوں نے بنائے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس میں امام خامنہئی نے فرمایا کہ یہ امریکہ اور MI6 کے ایجنٹ ہیں اور وہ یہاں کام نہیں کر رہے. سب سے بڑا خطرہ میں اور آپ ہیں ان کے لیے. رینڈ کارپوریشن کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے صاف لکھا ہے، اور یہ کراچی آپ سے کس نے چھینا؟ جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی. یہاں پر MQM کا جو رقص اٹھا، یہ سارا کچھ کس پلاننگ کا نتیجہ ہے؟ ایک کشتہ ملائی و پیری و امیری، اس ہر فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. میں آپ کو صاف آج بات کہہ رہا ہوں، یہ لباس کا نام نہیں ہے، یہ علم کا نام ہے. اور علم کی بنیاد پر ہمیں آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم 4 لاکھ مساجد کے اندر لوگوں کے مسائل، ان کی غربت، ان کے پانی کی، ان کی زندگی کا مسئلہ، ان کے مال اور ان کے، یعنی بلوچستان کا بجٹ 65% ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ وہ کھا لیا گیا ہے. آخر میری مسجد کیوں ہموار نہیں ہوئی؟ میں کیوں میدان میں نہیں نکلا کہ لوگوں کا یہ مال تم نے کیسے کھایا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان بھی چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سال کے اندر اندر پورے عالم عرب کا نقشہ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں انقلاب برپا کیا. کیا یہ 22 سال کی مدت مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ کو آج صاف کہتا ہوں کہ ہمیں اس سیاسی میدان، اس تخت کا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کر سکتے ہیں. یہ مشاورت کے ادارے ہیں، یونین کونسل ہے، MPA شپ ہے، MNA کا یہ ادارہ ہے، سینٹ کا ہے. یہ فرض ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے الفاظ سے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کی بنیاد پر یہ ادارے اسی طرح فرض ہیں جس طرح کہ وضو جو ہے نماز کے لیے فرض ہے. اور میں اور آپ اگر اگلی دفعہ بیدار ہو کر اپنے ان معاملات کا اپنے محلے میں تنظیم بنا کر ان کا فیصلہ ہم نہیں کرتے ہیں، ہم نے شیطان کے حوالے اس تخت کو کیا ہے. بے حیائی کا مرکز یہ ہے، یہ معاشی بدحالی اور انتہائی بدامنی کی بنیاد یہ لوگ رکھتے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے بھئی ان ہاتھوں کو توڑنا تمہارا کام ہے کہ مچ کے پہاڑوں میں کہاں سے آیا. اچھا وہ تو کہاں سے آیا؟ یہ ستی کو جو اسلام آباد میں گولیوں سے تم نے بھونا ہے، اس کے اوپر تو تم پورے پاکستان کو بٹھاؤ. کیا وہ قرآن کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. یہ 22 کروڑ کا قتل نہیں ہے، یہ 7 ارب انسانوں کا قتل ہے.
ایک لڑکا इनमें मैट्रिक में उसने 1050 नंबर लिए। तामीर नौ जिस इदारे को मैं चलाता हूँ, उसका वो तालिब इल्म, वो चूंकि गुर्बत में था, जाके कोयला निकालता था, उसको ज़िबा किया है। 1100 में से 1050 नंबर लिए। इस दौर का खालिद बिन वलीद ज़िबा हुआ है, इस दौर का मोहम्मद बिन कासिम ज़िबा हुआ है। और ये मेरे और आपके हाथ से है कि इन लोगों को, ये जो तख्त पर बैठे हुए, जो रेवड़ियों की तरह इसको रोजाना सुबह शाम जो है इसको तकसीम करते हैं। ये मसला नहीं है कि किताब और सुन्नत में क्या लिखा है, मसला ये है कि किताब और सुन्नत के इन अहकामात को जो आप जानते हैं, उसको पसे पुष्ट किसने डाला है। और अगर मैं और आप अपने दौर के यजीद को, अपने दौर के फिरौन और अबू लहब को, अपने दौर के नमरूद को मैं और आप नहीं पहचानते, काबिल को नहीं पहचानते, तो फिर इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, तो कोई तकवा मेरे और आपके दिल में नहीं है। व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, और इबादत जो आप कर रहे हैं, इस इबादत में जो कि सूत के कालीन पर, जो कि सूत के बने हुए इन पंखों पर, जो कि सूत के बने हुए इन दीवारों और सीमेंट के अंदर ये हराम का ये सारा निज़ाम, ये कौन तिलपट करेगा। फ़ाज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली, आप बयान करते, मैंने और आपने, इकबाल ने ये कहा कि रानाई ये तामीर में, रौनक में, सफ़ा में, गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की इमारत। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। ये सारी की सारी बात सूद एक का लाखों के लिए मर के मफाजात, ये बात इकबाल ने किस लिए की है, पाकिस्तान का वो खालिक रहा है। तो मौलाना खड़े हो गए, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के ऊपर सिर्फ ये निशानदही करना चाहता हूँ कि वहदत उम्मत के रस्ते में ये 56 ममलकतों के ये हुक्मरान रुकावट है। इन्होंने इन ममलकतों को सौदा किया अमेरिका और यूरोप के साथ। और अगर मैं और आप इस कुरान और इस सुन्नत के अमीन हैं, तो हमें इनको चैलेंज करना पड़ेगा हर हर बाजार में, हर हर जगह पे। और मेरे और आपके पास मस्जिद का इंस्टीट्यूशन मौजूद है, हमें दुनिया की कोई ताकत इससे नहीं रोक सकती है। या वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह व मनाजात। मुल्ला को है हिंद में सजदे की इजाज़त, बेचारा समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि फितने मिल्लत बेज़ा है इमामत उसकी, जो तुझे सलाती का परस्तार करे। आज मुझे और आपको इस रस्ते का तयन करना है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में वहदत उम्मत के रस्ते में रुकावट कौन है और उस रुकावट को हम कैसे दूर कर सकते हैं, यह हमारा उन्वान है। क्या आपको आखिरी बात कहता हूँ, आपको पता नहीं चलता है कि जब हम मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक एक रोज़ा रखते, हमारी भूख एक है, हमारी प्यास एक है, फिर हमारा वज़ीर ख़ारजा क्यों एक नहीं हो सकता है, हमारे फौजों का सरबराह क्यों नहीं हो सकता है, हमारा करेंसी नोट क्यों एक नहीं हो सकता है। ये गिरेबानों में हाथ डाल के ये जो असम्बलियों में हमारे लोग बैठे हैं, ये इनसे पूछे और ये बात करे, तो फिर कुरान और सुन्नत की ये जो है लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली व आखिरु दावाना हो। सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पे करे खाकी में जहाँ पैदा करे, फूंक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तआर, और खाकिस्तर से आप अपना जहाँ पैदा करे। ये घड़ी महशर की है, तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।